Hey guys, so happy Thursday, and we have some good news here. I know I saw them. જોઈ લેજો બે બેબી ખાવ આવી રહી છે. આ બે બેબી ખાવનો જન્મ થયો છે. અરે વાહ અરે વાહ, જોઈ લેજો. ન્યૂ ફેમિલી મેમ્બર યો. બે બેબી ખાવ જોઈ લેજો. બ્યુટીફુલ ખાવ, ટુ ઓફ ધેમ. બરાબર, માતાજીની દયા છે તમારા ત્યાં. ગાયનો જન્મ થાય ને બહુ પાવન કહેવાય. આજે જોઈ લો, બહુ સારો દિવસ છે. એક બાજુ આજે આપણે આખી નાત મળી છે. આજે ત્યાં જે મંદિરે બધા એનો સોમનાથ બેઠા છે, બહુ આનંદ થયો ભાઈ. જો આજનો પવિત્ર દિવસ છે. જો આજે બે કાવ પણ આવી છે. યસ, વી હેવ ટુ બેબી કાવ બોર્ન. સો બરાબર ને. અને yes, he's a. Look at here. They're friends now, huh? Are you be friends? He know you. Every animal know him, you know. Right there, he eats from my hands. Yes, there's a one is a friendly though. Yeah. That's the one that came from the Yeah. store. That one right there. There's a third one. Mama maybe there. Somewhere. Yeah, she's somewhere. It's beautiful. So you know, નાત જે રીતે ભેગી થઈ છે ને, I'm so surprised. મને બહુ આનંદ થયો. આજે અમને બધા ત્યાં ભેગા છે. હમણાં મારો લાઈવ વિડીયો આવે છે. પણ આપણે છે ફાર્મ છે. This is farm. Look at here. Hi. Are you friend? They're scary anyway. I'm like, we gotta do something this homework, yo. Look at here. That's what he take care of here, everything. Boy, look here. Yeah, I need to look at this homework, yo. You know what? I got an idea. Guys, you know what I'm doing it? I'm going sending this one to India. This is be going અમારે શું કહેવાય, this is be going first vehicle from ડાભી સમાજનું પિક્ચર મૂકી છે. It's 100% અને છે ને, we let them make them custom made, and હું ઇન્ડિયા મોકલી રહ્યો છું. હોમવર્ક બેડ એસ એનું છે ને આખું અહીંયા મિલિટરી. Oh, the lock, the key, something is over there. Do you ever go inside look? That's a badass Hummer. In the window. ભાઈ આ છે ને, આ લુણાવાડા જઈ રહી છે આ ગાડી. જોઈ લેજો. આ લાઈટ તો look at light. High bar. Hi bar, and oh my goodness, this is a future, means it's 1987. જોઈ તો ખરા. Wide. Huh? It's real wide. I like how wide it is. I know. That's beautiful. આ મોકલી રહ્યો છું ભાઈ. This one is going. અમારી ગિફ્ટ છે. આપણે શું કહેવાય, જે રીતે અમિત લોકોએ, જે રીતે શું કહેવાય નિકુલ લોકોએ બધાએ કર્યું છે, તો એ લોકો માટેની આ ગિફ્ટ મોકલી રહ્યો છું. જબરજસ્ત છે. અને આખી કસ્ટમ મેડ બનાવીને મોકલીશ. હમણાં નહીં મોકલું. અને હું આખી છે ને એવી બનાવી દઈશ ને, ન્યૂ બ્રાન્ડ કસ્ટમ મેડ, પછી મોકલીશું. એ લોકોની ગિફ્ટ છે ભાઈ. આ લોકોની ગિફ્ટ મોકલી રહ્યો છું. આજનું મેં જે કાર્યક્રમને બધું જોયું ને, આખી જોઈ લેજો. બે ડેસ તમને લાગે આ જે આવે ને, અને આખી ઓપન કરીને તમે બનાવી શકો ને તમારું. ફોર્મ. Look at them. Look at the floor, man. Look at them floor. All of them, look. Oh yeah, it's all metal. All metal, man. This is like, because this is the 19, by the way, this vehicle. બરાબર ને. So this one is going to the, જે રીતે આજે આ લોકોએ કર્યું, this is what Dhabi farm. We have a tractor too, right? Or is other farm? That'll be farms too. Dhabi farm too. Yeah, this is, look at here. I have a key too, you can drive too. They drove here, you know that? Oh, they drove here? When I drove, I saw there, and way up in North Texas, way up border of the, I stopped by the, I said, I like this, I want to buy it. I said, they told me, I said, okay, I said, okay, right?
Look at this is a badass vehicle, man. This is, and you know, only look. It's a beautiful job, man. Ashish Masa, Jai Mataji. Eh? Beautiful here. Look at this here. આપણો પાન છે પાછળનો. Everybody asks me આ back side છે. This is our back side here. છે ને અહીંયા છે ને. You know we can make them paradise here, man. You know what they can do? The pine tree there, middle of something. Let them bring here. Make them a little bit deeper, nice, you know. And make them pine tree here. Make them is like a paradise. Okay. You want to circle the pond with the palm trees? What do you think? Look nice and clean them here. This is, you need to clean or no? I mean, if you clean it, the cows are always walk down there. Oh, cow go inside? Yes. The main water source. That's main water source, of course, of course. You could line it right at the top where it bows over it. So like right here, all the way around. Mm-hmm. Every 30 feet, you could put a tree. I think that'd look really nice. Have Something. one on both sides It's of the both drive sides. for when you drive. Yeah, I'm gonna go inside. I want to create this water, something to go inside. Let's talk. This is not a bad idea, right? Beautiful here. Oh, you know, one of them have an issue. There's still issue there. Remember, she don't feed the baby. There's a one baby, Beto have it. That's his now, but you know, Yeah. that she was not feeding them. Oh, okay. So you know. Yeah. Okay. Jai Mataji. Okay, so it's beautiful Hummer here also. You know, that's, yeah. I'm going to do something on this one. Bye. See you, auto wala. Anasuke. This is, you know, this is a sitting chair. That's a bucket. That's for the shooting time. They put it here. Okay. We don't want to order Hmm. 2 front tires before sending it off. What's wrong tire? No good? Yeah, they're getting a little ball. See? Oh, they're going to, yeah. Oh, he's going to change. They put new ones on the back. Yeah, but this one is going to change. I'm going to lift up a little bit more. Lift it up. Of course, lift it up, buddy. This is, I'm going to send it to my ગામ મોકલવાનું છે ભાઈ. જય માતાજી ભાઈ, જય માતાજી રાકેશ ભાઈ. Let's go, guys. This is very nice. Hi, Ma. Look, they was go to the cut. I stop it. They're ready to butch them. You see them start the thing? But I stopped them. Because when I bought the property, Ma, they come with. So nice here. Okay, buddy. Yep. So, 1 minute. So very important news આપણે કહી દીધું કે શું કહેવાય. Okay, bye. Tico? What happened, baby? જો માં Tico રાજુ બેઠો છે. આ બાજુ ના આવે. He not going to come here. Not the cow. Look, he's scared for the bird. Yeah. Hey, now, baby, Aja. You man, come on. No, it's never. I know. Come on. Okay, so beautiful here. So, I guess. Yeah, we just go from here, right? All, you know, the bar double check. You look on there too. Now, this one here, if you see, guys, I move all the animal to Dhabi Farm too now. So, only thing, you know, they're going on. I take off. Look, they do sit inside. There's a white more, but a white more. What is this girl?
Something grow, they just stuck there. You said it was something there. Did something fall? No, no, this some grow, that's the same tree, this thing. This is same pine or no? Yeah. Yeah. Something new. Huh? That doesn't look like the pine. There's some other tree grow. By the way, white peacock here. Look, she's sitting there. She's still not going to sit inside. Oh, the food. What the? Oh, you put the black seed, huh? Yeah, black seeds and then this. This one, yeah. I put some inside too. Inside? So that's why, yes. I do evening time. Sometimes I come, I feed them too. Okay. So I put inside, so if it rains something, so they make them happy to go inside. And his side, this is a girl, right? Yeah. Female. So where is the male? He's at the very top. Yeah, his side, he's still not. Hey! Come on, Papa. Come on, it's time. Look, he's got all this. It's beautiful, huh? Coming down, better. Ah. They're going to see me. He's going to come down. There. I don't know. Okay. So nice. Okay, guys. So, the બે નવી cow આવી છે. This is good luck for us, and 2 new cow for us. It's very good luck, Look at a white peacock, a white mole. Look, here it is. Huh? Yeah, he come. Aja beta, aja. Ayo. Aja beta, aja. Aja. Ah. Yeah, we need to, huh? Aja. Hey, next step. He trying to come down second step, right? But nothing on second, he's straight down. He should come there, then he can come one by one step. Yes. Yeah, so, બીજું તો શું કહેવાય કે મેઇનમાં તો હમણાં જે ફંક્શન ચાલી રહ્યું છે જબરજસ્ત થેન્ક યુ દરેક સમાજના દરેક મેમ્બરને અને શું કહેવાય કે જેટલા પણ આવ્યા છે ત્યાં મારા પપ્પાનું સત્કાર કરીએ બદલ થેન્ક યુ દિલથી આભાર અને શું કહેવાય કે વેરી નાઇસ સરપ્રાઈઝ મી મને તો ખબર નથી હ્યુજ પણ શું કહેવાય તો Okay guys, so this is Texas, right? Beautiful Texas. And nice. Okay, so that's all from here. અમુક શું કહેવાય કે અને બીજું તો ન્યૂઝમાં તો વિજયાદશમીનું મોટેભાગનું હોપફુલી 1 month પછી છે ને બધું જ એવરીથિંગ His paperwork, everything is going to online થઈ જશે. Then you don't have to bother here, nobody. તો બધું online કરી શકશો. બરાબર ને? તો we will go through step by step. And meantime, it's a beautiful Texas. Look, he knows I'm going there. He knows I'm going there. And you, where have you been? I was up there with the birds earlier. Yes, he going to dance here. He likes dancing. Yes. I tell them, Yogi Papa, I told him, just, he going to dance. This dancing bird. It's cute. He's the one that tries to bite you the most, but he's the one he'll play with you. He's play with you most, yeah. Yeah. He don't want you, if you give the red something, then he going to match you. But when you go first, you go play with him, he not going to bite you. So the red one lets me feed him in my hand. With the little one. Yeah. For real. Let's see how the baby doing inside. Everybody want to see it. I know you're going to check. She won't go outside. Where's all the baby go? Look at, they're moving now. They're moving. That's my gulu right there. Hey, buddy. This is it. There's my Gulio. Hi. Oh, he can see now. Oh, my Gulu.
This is my Gulu. My Gulu. This is the Daddy Gulu. That's my Gulu, yo. Yeah. Hello, ladies. Yeah. She love him a lot. Morning, sir. Ganga, like I'm Jason, supposed to be checking my box on the side of the house today. how the yes, please. Do you have like a new daycare? Because the one that we have doesn't work. What is that? The gate. Yes, he have it. He gonna give it to you. Okay, cool. Yes. I'm in the live, that's why. Look at this here, baby here. Is there like a new daycare? Ganga! It's okay. She need to go walk anyway. Ganga can walk. Go, mama, go. Ganga, go. It's okay, mama. See, no, I'm going somewhere. Look. Go. Okay, guys, so sorry. Look at here. Beautiful. This is two. Oh, I'm handful, yo. I'm sorry, but I'm handful. And we got you one more. Okay. We got all three. They're going to be sun, so air. Make sure you go and bring them every morning, already. Outside a little bit. So that's what they know, then a little bit of the sun too. I usually put it here. There you go. So, it's 2, 3. Yeah, so right over here. Yeah. Our New York trip coming, so we're going to watch the house, all these puppies, everything. We're going to come check them out. Mama Ganga. Oh, mama. It's okay. So, and you guys going to work on here, right? When you're gone? Yes, So that's all here. And then, as of મને કેટલાય જણ છે ને, look at this dog here, man. કેટલાય જણ મને શું કહેવાય કે ક્વેશ્ચન કરતા હતા. This is a very serious talk, okay? કે ભાઈ મને ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ લાંબો વિડીયો છે કેમ તો છેલ્લે કહું છું કે છેક સુધી જુએ એને ખબર પડે. Give me, are you still here, right? Amigo, you still here or you going somewhere? Are you guys still here or no? Or you guys have to go somewhere? Okay, God will take care of you. Make sure all them here, clean them good. And the garage, the pressure was, remember I told you? Yeah, it's locked. I'll open the garage for you. Okay, so this is here now. આનો અવાજ આવે ને મને ધોધનો અવાજ મને બહુ ગમે આજે. અહીંયા બેઠા હોય ને એવું લાગે કે ડુંગરા કિનારે ના બેઠા હોય એવું ફિલિંગ આવે. બીજું કાંઈ નહીં. શું કહેવાય કે યા સો વોટ વી સિરિયસ દરેકને એક નાનું જો રિક્વેસ્ટ છે ભાઈ કે લોકો મને એમ કહે છે કે તમે ટ્રસ્ટ બનાવો છો, આ બનાવો છો, બધા પોતાના જ કેમ લો છો? અલા ભલા માણસ, અમે અમારું ટ્રસ્ટ બનાવી રહ્યા છે, એમાં એડ કરી રહ્યા છે. હું મારું ટ્રસ્ટ છે તો મારા કાકાના છોકરાને બધા લીધા કરું કે બહારના ક્યાં ને લોકો કેવી વાત કરો? તમે તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં અમારું નામ લખાવી દો અંદર, ચલો. તો પછી જય માતાજી અરુમામાં. તો પછી તમે એમ કહો છો કે ભાઈ અમારા ટ્રસ્ટમાં નામ કેમ નહીં? તમારી લાયકાત નથી. એટલે બીજી વસ્તુ ના લાયકાત તો જો શબ્દો મારે ઘણી ભૂલ થાય. આમાં લાયકાતનો સવાલ નથી. આમાં ભાઈ અમે જે 4-5 જણ નક્કી કર્યા છે, હું સાથે પંચવાળાને તો અમે બનાવ્યા છે ને બધા. અને પછી અમારા જે લોકો વહીવટ મારે, હું તો ત્યાં છું નહીં, નીતિન છે તો બિઝી છે.
તો વહીવટ માટે અમારા 3 ડાભી અમે મૂક્યા છે. એમાં શું વાંધો છે? એમાં 3 2 કાકા છોકરા કે જેથી બધે જવાબદારી એક સાથે લિંક બનાવી શકે. ભાઈ આ એક માણસનું કામ નથી, અને બહારના માણસને મારાથી એ જ નથી. અમે બહારના માણસ એટલે કે હવે આટલા ઇનફ છે, એનાથી વધારે નથી કરવાનું. અને કોઈને પણ ભાઈ 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના છે, જેને પણ એવો ક્વેશ્ચન હોય ને ટ્રસ્ટનો કે ના હો તો અમે ક્યાં ના પાડું? ના લો અમારી જોડે પૈસા પણ ના લો, અમે ક્યાં ના પાડીએ? ના લો અમારી મહેનત ના લો, અમારે કશું અમે ક્યાં કહીએ છીએ? ભાઈ હું તો સેવા કરવા આવી રહ્યો, હું કંઈ ત્યાં ઊભો રહીને વોટ માંગવા થોડી આવી રહ્યો. તો મને હવે શું કહેવાય? અને બીજી વસ્તુ બરાબર, એટલે શું કહેવાય કે ભાઈ મને સો મેની મેસેજો આવી રહ્યા છે. અને ખાસ તો કે ભાઈ અમને લો, ઘણા તો કાલે અમને કહે અમને ટ્રસ્ટમાં લો. અલ્યા ભાઈ તમારે દારૂ તો છોડો પહેલાં, અમને ટ્રસ્ટમાં લેવાની વાત કરે છે. શું કહેવાય? અને જે કાંઈ પણ મને અમુક જણનું ખબર પડી કે એ લોકો દારૂ પીવે છે, સરપ્રાઈઝ મી સ્પેશિયલી. તો જે કાંઈ પણ દારૂ પીવે છે, જો પટેલોને મારી રિસ્પેક્ટ છે, આપણો જે જૂનું છે એટલે એમાં હું કંઈ ના બોલી શકું એમ. મારી જોડે જોવા જોડાવાથી જે 2 પૈસા કમાશે, કે જે 2 પૈસા આગળ આવશે, એ જો દારૂ પીતો હશે તો એની જોડે શું કહેવાય, તો પછી એની જોડે આપણે, હું ખરાબ નથી કહેતો ભાઈ, નાતમાં તમને જે મદદ મળશે બધું મળશે એ તો મળશે, પણ સ્પેશિયલી કોઈ યોગીભાઈ જોડે કોન્ટ્રાક્ટ નહીં થાય. હા, ગુડ. They're going to sit there for all day. 2-3 hours. I'm going to put it back before I go. I just wait for the ready. You know always. I'm ready. કહું છું ગુજરાતી. જો હમણાં હું ક્યારનો 8 વાગ્યાનો રાહ જોઈને બેઠો છું રિયાની, કે ક્યારે મેડમ તૈયાર થાય, બહાર આવશે ને. નથી જવાનું, મોડું થઈ ગયું. ઓકે, એની મારી ન્યુયોર્કની ટ્રીપ આવી રહી છે. આઈ હેવ સો મચ ટેક્સિંગ ગોઈંગ ઓન. અને યંગસ્ટરને મારું લાસ્ટ સ્ટેજમાં છીએ અમે. ભાઈ વાવ, બહુ મોટી જવાબદારીવાળું કામ છે. અને બધા શું કહેવાય, ઇટ્સ હાર્ડ ટુ એ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ કામકાજ છે, કોને ચૂઝ કરવો. પણ મને એવું લાગે છે, હજુ એ કહું છું, યંગસ્ટર અમે ચૂઝ કરીએ, યાદ રાખજો. પછી એમાં કોઈ એવો શબ્દ ના કે અમુક જ પર્ટિક્યુલર પીપલ કહે છે, મારે તો આ જવાબે ના આપવાનો હોય. પણ જવાબ આપી કેમ રહ્યો છું ખબર છે? કે મારી નાત જોડેનો પ્રેમ છે બાપા, એટલે હું આપી રહ્યો છું જવાબ. બાકી તો હું તો જવાબ આપવા માટે તમને તો ખબર નથી, આમ દેખનું જ આ જવાબ કેમ આપું છું ભાઈ, કે એક અમારા જે વડીલો અમને શીખવાડી છે એના માટે. બરાબર છે કે યંગસ્ટરમાં પછી અમે જે ક્વોલિફિકેશન થશે ને એને હું લઈશ. આટલું યાદ રાખજો. મારા છોકરાને મેં જવા દીધો, $14 કામ કરશે. પછી કંઈ કે ભાઈ હવે તમારો ગમે એટલો તમે ઓળખીતો હોય, એને પ્લેન ચલાવવાને પ્લેન ચલાવવા પડે, બસ ચલાવવાને બસ ચલાવવા પડે. હે, અને શું કહેવાય કે આપણે બળદગાડીઓ પણ. અને અમુક પાછા લગ્નવાળા રહે છે પ્રભાબેન, એટલે શું કહેવાય, કે અમુક જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ આપણું જે હોય છે ને ભાઈ, એનું યાદ રાખજો. એટલે આમાં છે ને યંગસ્ટરનો હું આવી રહ્યો છું, યંગસ્ટરો માટે તમને એક વસ્તુ હું કહું છું, આપણી નાતનું એક પણ યંગસ્ટર હમણાં આજે કે મહિનામાં નહીં, પણ હું 1 વર્ષનો ટાઈમ લિમિટ લઉં છું કે 1 વર્ષની અંદર, કારણ કે આપણી નાતમાં એટલા છે. હું તમને એટલું કહું છું, એટલીસ્ટ 1 વર્ષમાં કદાચ ટાઈમ લિમિટ આમ તેમ થાય, હું દરેકને ધંધા પર લગાવી દઈશ, કશું નહીં કશા પર. એ મારી જવાબદારી. ટાઈમ ધીમે, હમણાં ઇન્સ્ટન્ટ તો 20-30 તો ઇન્સ્ટન્ટ લાગી જાય. થોડું ગલ્ફમાં વોર ને બધું તમને ખબર છે થઈ રહ્યું છે, એટલે થોડુંક અમે શું કે આઉટ ગોઈંગનો તોય જે ચૂઝ કરીએ. પાસપોર્ટમાં જયેશભાઈ ત્યાં આવ્યા છે, થેન્ક યુ ભાઈ. એ બધા પાસપોર્ટનું લઈ જશે, બનાવી દેશે ફટાફટ લીગલી. આપણે અનલીગલી યોગીભાઈ કશું કરતા નથી અને થીંગડા મારતા નથી. તમારા પાસપોર્ટમાં કંઈ પણ તકલીફ હોય, કંઈ હોય તે હેલ્પ કરશે. અને પછી આપણે યંગસ્ટરો ચૂઝીએ છીએ, બરાબર. હવે શું કહેવાય, એટલે મેં બનાવ્યું છે લિસ્ટ, ધીમે ધીમે બની રહ્યું છે. પણ મને એવું લાગે છે કે એવું એક તરફી છે કે એવું કોઈને ના થાય, જે હું કહું છું યંગસ્ટરમાં. અને બીજી વસ્તુ યંગસ્ટર યાદ રાખજો,
બોલવાવાળા તો બોલીને જતા રહેશે, તમારું ફ્યુચર તમારા હાથમાં. તમે એકવાર જોડાયા ને આપણે તો જોડાયા. અને તોય હું એવું સિસ્ટમ કરીશ ને કે તમે ભલે નહીં જોડાય તો ફૂલની પાંદડી મળશે. બરાબર ને? એટલે શું કહેવાય કે આપણે, એટલે મારી ખાલી એટલી જ વિનંતી છે કે ટ્રસ્ટનું છે, અમે ટ્રસ્ટ અમારી મેં બનાવી રહ્યા છે ભાઈ. હું ટ્રસ્ટનું ખાલી એકલું નાતનું નથી ભાઈ. મારે પણ અહીંયા મારે ટ્રસ્ટ બનાવી આ કરી અને શું કહેવાય કે મારે પણ ટ્રસ્ટ બનાવી આ કરી અને મારું પોતાનું બિઝનેસનું કરવાનું છે. તમે સમજ્યા? એટલે હું આ ટ્રસ્ટ એટલો માટે બનાવ્યો છે કે જે પણ 15% કે 10% જે પણ અમારું ડોનેશનમાં જશે ને એ આ ટ્રસ્ટની અંદર જશે. એટલે શું કહેવાય, સિમ્પલ રૂલ્સ છે આ, બીજું કશું નહીં. એટલે આ અમારી જોડે અટેચ કરેલું છે. એટલે મારાથી બીજું બહારનું ના રખાય. તમે સમજ્યા? Look good? Yeah, I'm just setting the block, make sure there's nothing there. So look at this, our pest control guy. What is your killing pest? Huh? Comfortable. In my manual house, everything they do that. They're good people. એ ચેક કરે છે, પેસ્ટ કંટ્રોલ છે. એટલે મારી રિક્વેસ્ટ છે પ્લીઝ, ટ્રસ્ટ અમે કહ્યું એ મુજબ જ બનશે. દરેક પટેલ હશે ટ્રસ્ટની અંદર, દરેક પટેલની જોડે રાઈટ હશે. કેમ તમે બરાબર? અને બીજી વસ્તુ કે નવા વિસ્તારના નવા પટેલને મારા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. બરાબર છે, વેરી નાઇસ, બહુ આનંદ થયો. તમને પણ સાત સમાજમાં તમારું પિક્ચર ને બધું મુકાઈ દેશો મેં અંદર. અને શું કહેવાય કે બહુ આગળ વધવાનું છે. આપણું એનું કામ ચાલી રહ્યું છે. હજુ બધું કેટલાય પ્રોજેક્ટો આવી રહ્યા છે યંગસ્ટર માટે. ભાઈ મને એમ કે થઈ જશે, પણ બધું હું લાઈનનો એક મસ્ત કરી રહ્યો છું. એક વાર હું સ્ટડી કર્યું પછી મારી ટીમ હશે કે હું અહીં બેઠા બેઠા વિચાર નથી કરતો. હું આખી ટીમ હશે, ટીમ પાછળ વર્ક કરી રહી છે. નીતિન થોડો બિઝી થઈ ગયો દુબઈમાં, એને બિચારાને તો થોડું બિહાઇન્ડ થઈ ગયું છે અમારું. કારણ કે અમારા અમુક છે ને દુબઈમાં છે, એ લોકો ટીમ વર્ક છે. અમુક માણસો આપણે હાયર દુબઈ કર્યા, ત્યાંથી એ લોકો ઓપરેટ કરે. તો અમને શું કહેવાય, થોડું પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, એટલે થોડુંક ડિલે થઈ રહ્યું છે. પણ આવશે ખરું. હું તમને કહું છું કે 100% આવશે ખરું. અને આપણે શું કહેવાય કે બધા તમે યુ ઓલ શું કહેવાય, યંગસ્ટર બી ગોઈંગ થેન્ક્સફુલી. લાઈફ ચેન્જ થઈ રહી. આપણે ડિજિટલ વર્લ્ડમાં આવી ગયા છીએ. તમે વિચાર કરો, લુણાવાડાથી તમે છે ને બરોડા, અમદાવાદ, બોમ્બે, નહીં તમે સીધો કૂદકો અમેરિકા જ મારી દીધો. કારણ કે એનું જ્ઞાન બધું ત્યાં જ હશે. એમની જે મેં 15-20 વર્ષ જે રીતે મેં જે જ્ઞાન લીધું છે, એનું જે શું કહેવાય, જે રીતે હું આગળ વધ્યો છું, વેરી હાર્ડ વર્કિંગ. પહેલાં તો લાઈફ એન્જોય કરી હતી. બરાબર ને? પહેલાં તો ધોળિયા દેશમાં આવી અને જેવો પ્રેમ તૂટ્યો એવો શું કહેવાય 2 વર્ષ સુધી તો આંખો કઈ ભૂરી લીલી કઈ જોઈ નથી. મોં ઉતારી રાખ્યો જિંદગી સુધી. એની માફ કરજો, લાઈવ બોલું છું પણ શું કહેવાય સત્ય બોલું છું હું. એટલે બહુ જબરજસ્ત ઓપોર્ચ્યુનિટી, બહુ જબરજસ્ત. અને આપણે ટીમ એવી કરીને એટલું મસ્ત રીતે આપણે સિસ્ટમ કરીશું ને કે દરેક જણ પીધશે. અને એનું ફિટ થશે આ ટ્રસ્ટમાં. યંગસ્ટર તમે કામ કરશો એમ નહીં કે તમને આ કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો તમને પગાર, તમને તમારો પગાર મળશે. અને તમારાથી જે પ્રોફિટ થયો હશે ને એ ટ્રસ્ટમાં જશે. અને એનાથી સાથે મળવામાં આવતો રહે છે. મને એ લોકોએ દરેક પટેલે વચન આપ્યું છે કે તમારે કોઈ પણ જણ, એક પણ જણ તમારી જોડે નહીં આવે. જો આજ હમણાં આપણે વિધવા બહેનોને આપણે જે આપણે કર્યું અનાજનું, બરાબર ને, તો શું કહેવાય કે આપણે જો એક પણ જણનો મને કોલ આવ્યો નથી કે ભાઈ અમે રહી ગયા. બરાબર ને? એક આપણા શું કહેવાય જોશી કરીને હતા, એમનો કોલ આવ્યો હતો, પણ એ જુદા રહે છે. અને એ ધૂળેટી થઈ ગઈ હતી, એટલે એમને બીજા દિવસે મળી ગયું. તમે ફેક કહું જે હોય તો જબરજસ્ત કરી. આમ ઇવન બરોડા, મને એમ કે બરોડાવાળાને રહી જશે. હું ઓનેસ્ટલી કહું છું, હું ઓલવેઝ કેમ છે મારી નાતવાળા એટલે
પણ ફની થિંગ શું થયું ખબર છે? ફની થિંગ એ થયું કે બરોડાવાળા આપણે કલર આપેલો તો એક્સલન્ટ જોબ. એટલે શું કહેવાય, બરોબર ને? એટલે આપણે શું કહેવાય ભાઈ, નીતિનભાઈ અમને પણ મોટા થઈ ગયા, તમે મોટા માણસો છો ભાઈ, તમે બધા સાંભળો. પણ અમારું છે ને કે ભાઈ આ તો મારા બાપુજીના કહેવાથી, મારા બાપુજી આજે એમનું સત્કાર થયું છે ને, એ તમને આજે થેન્ક યુ ફોર. અને ખરેખર તમને હું કહું છું કે બાપુજી 2 વર્ષ મારી જોડે અહીંયા ફર્યા ને ગાડીમાં, મને કે તારી જોડે પૈસો જ આ બધું છે, તો આ રીતને તું કરે ને તો આખી નાચ ઉપર તું આપણે બધા ઉપર જતા રહીશું ને પણ બધા ઉપર આવી જશે. આ મારા બાપુજીએ સપનું જોયેલું, ધીમે ધીમે સાકાર થઈ રહ્યું. અને જે રીતે મને સપોર્ટ કર્યો હતો નાચમાં હું હતો ત્યારે મને ખબર છે આપણું, બરાબર ને? એટલે શું કહેવાય કે ભાઈ, અને આટલું પબ્લિક આજે શું કહેવાય કે ભાઈ આપણે કહેવા માટે છે કે ભાઈ દરેકની નાતો નથી હોતી. દરેકના 2-2, 10-10, 25-25 ઘરોવાળા ફેમિલી હોય છે, 50 ઘરોવાળા, 100 ઘરોવાળા. આપણી જેમ નથી. તો આટલું મોટું આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી સંગઠન છે આપણું, કેમ જોડે? પણ આજે જોડાયું. હા, આજે વિડીયો આવશે વેરી સૂન, મને લાઈવ બતાવ્યા, મને બહુ કેટલાય છે એટલી શું કહેવાય. અને એ રોડમાં અમીરે મને બતાવ્યો ત્યાં અમુક જમીનનો પણ ચાલે છે પ્રોજેક્ટ, ત્યાં પણ શું કહેવાય થશે. તમે લોકો લાવો, તમે યંગસ્ટરો આ ગ્રુપ છે ને, આ ગ્રુપમાં તમે પેલોનું એડવર્ટાઇઝ ના મૂકો. તમારા દિમાગમાં કંઈ હોય તમે તો આ ગ્રુપ લીડરને મળો, અમે ગ્રુપ લીડર જ કરીશું બધા, એટલે ચેન્જ બનાવીશું. બધું આવી રહ્યું છે, ઇઝ બિહાઇન્ડ, આખું પિક્ચર તૈયાર થઈ રહ્યું છે, બરાબર ને? એટલે શું કહેવાય કે ભાઈ, અને યાદ રાખજો આ જે મારું છે સંગઠન એ 7 મહોલ્લાનું છે. ડાભી સમાજ છે એ મારું પોતાની છે ને, એ આખી અલગ છે. ડાભી સમાજ અમારા ડાભીનો છે, પણ મારે તો 7 મહોલ્લાનો જે સમાજ છે આપણે, આ જે યંગસ્ટર, એમાં બધા જ આવે, એમાં કોઈ લાસ્ટ ટાઈમ ગમે તે આવે, બરાબર ને? એમાં એવું ના હોય કે આપણી નાતના, મતલબ એમાં એવું નથી. એટલે કોઈને મન દુઃખ ના થાય. અમુક લોકો છે ને, પણ મને તો તકલીફ એ છે, બહારના નહીં, સાલે અંદર વાલે હમકો કહેતે. પણ હવે કદાચ એમને એમ લાગતું હોય કે ભાઈ યોગીભાઈ ખોટું લાગે છે, આ લાગે છે, નહીં. મને તમે લોકો કહો છો, મને મારા અંદરના ભાઈઓ પણ અમુક કહે છે કે ભાઈ આ રીતની જગ્યા પર આ રીતનું હોય તો એ સારું. તમને હું કહું છું એવું નથી, પણ આમાં ટ્રસ્ટમાં તો કોઈ ચેન્જિંગ નહીં આવે. અમે લોકોએ જે નક્કી કર્યું છે, 7 પટેલ અને જે 3 જણ છે, આ નીતિન ચિરાગ છે, મનીષભાઈ છે, પરેશભાઈ છે અને અમિત છે, આટલા જણ જ ટ્રસ્ટમાં રહેશે, બરાબર ને? 7 પટેલ રહેશે બધા. એટલે ભાઈ અમારું ખાલી નાતનું ને બીજા કેટલાય પ્રોજેક્ટોમાં ઇન્વોલ્વ થવાનું છે. એટલે આની અંદર તો કોઈ અંદર નવો નહીં આવે કે ચેન્જ નહીં થાય. મેં બરોડાનું કહ્યું છે કે ભાઈ 4 પટેલ મને ઓફિશિયલી લખીને આપે. 4 પટેલ હોવો જોઈએ. પછી ગમે તેવા સહી ના ચાલે. પછી તમે એક જ વિસ્તારની 100 જણની સહી કરો, મારા માટે કોઈ કામ નહીં. કે ભાઈ અમે 4 પટેલ રેડી છીએ બરોડામાં સરસ બનાવવા માટે, આમ ઓકે. હવે ફની થિંગ ક્યાં છે, બરોડામાં બધા છે ને આ 7 વર્ષના માણસો જ છે. તો તમે તમારા પટેલને કહો જઈને, બરાબર કે ભાઈ તમે વાત કરો. પણ યાદ રાખજો, જો આ વ્યવસ્થિત અહીં બનીને થઈ રહ્યું છે તો આમાં જવા દો. જુઓ તો ખરા 6 મહિનો વર્ષ કેવું ચાલે છે. પછી તમને એવું લાગે તો નવા ટ્રસ્ટની વાત તમે છે ને જોડજો, તોડતા નહીં. બસ એમને કેવું જોડ્યું, ઓવરનાઇટ બધા જઈને કેવું બધાને ફૂડ સપ્લાય આપી રહી. અને એવું નથી નવું છે, નવી વહુ 9 દિવસ સારી હોય તો રોંગ કેવો છે. નવી વહુ હોય ને પેલા 9 દિવસ તો મજા જ ના આવે, તમને તકલીફ મૂતાવા ના આવે, પછી મજા આવે. નવી વહુની ખરી પહેચાન 9 દિવસ પછી જ થાય. મને ખ્યાલ બાપ જય માતા બહેનો જો સાંભળતી હોય તો માફ કરજો. આ બધા અમે બધા ગોડ ગિફ્ટ વાળા છે, રમવા માટે તો 9 દિવસ પછી થોડી શાંતિનું કામ છે. નહીં ખબર જવા દો. જય માતાજી. ઠીકો. એટલે શું કહેવાય, સોરી મારી કંઈ પણ ભૂલવામાં કંઈ હોય તો માફ કરજો, પણ બહુ સિરિયસ વસ્તુ મેં કહી.
એટલે શું કે આજે આટલા બધા જો ભેગા થયા છે મને ખબર છે કદાચ ત્યાં કોઈ વિડીયો જોતો હશે બરાબર ને તો પહેલાં તો થેન્ક યુ પપ્પાનો આ રીતે સત્કાર કરવા બદલ થેન્ક યુ અને પાપા જયેશભાઈ તમે ગયા એ બદલ થેન્ક યુ આપણે શું કહેવાય ગેસ છે નીતિનના લંગોટિયા ભાઈબંધ છે પ્લસ આપણા કેટલા બધામાં બિઝનેસ પાર્ટનર છે જયેશભાઈ એટલે શું કહેવાય અને મેં જોયું આટલી બધી પબ્લિક રાતે આ રીતે આવીને બેઠા છે આ પ્રેમ છે ભાઈ અમેરિકામાં માણસ જોડે ટાઈમ નથી હોતો બરાબર ને હા બરાબર એટલે શું કહેવાય કે આપણે બહુ દિલ ખુશ થઈ ગયા મને આનંદ થયો કે ચલો નાથ જોડે છે નાથ ભેગી થયેલી છે આ થયું છે એના વિડીયો આવી રહ્યા છે ઇવન આપણે જે આ લોકોએ બરોડા જઈ વાવના મુવાડાવાળા મને કહ્યું હતું આ લોકોએ અમિત લોકોએ ખાસ કે બધાએ ફૂલ મહેનત કરી છે પણ એ લોકોએ એક્સ્ટ્રા જે હોય ને કે 10માંથી 1 હું કહું કે ભાઈ તમે બધા કરી પણ કોણ બેસ્ટ આવે બેસ્ટ તો હોવું જોઈએ એટલે શું કહેવાય વેરી નાઇસ અને થેન્ક યુ ફોર અને યંગસ્ટરો બધા જોડાઓ યાદ રાખજો કોઈ એક ટાઈમનું ડીલ નથી કોઈ એકમાં આમ થયું તો નિરાશ ના થતા બીજામાં ત્રીજામાં આપણે બધા આગળ વધીએ તમારી અંદર દ્વિજા એલએલસી દરેક ઘાંટી પંચમાં આવી રહી છે દરેકમાં આવશે ને ઘરે ઘી ના ખવાય મને કહેજો બસ બધાનો હમણાં મારો મેઇન પહેલો ધ્યેય હતો કે કોઈ ભૂખું સમાજમાં ના રહે જો 200 ફેમિલીને ગયું બસ આજે કોઈ ભૂખું નહીં ઊંઘ્યું બસ મારા દિલને એ શાંતિ થઈ હવે રોજગારનો પણ છે બધાનો પ્રોજેક્ટ કરી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તો વેરી નાઇસ હું મારી જો જીન નથી ભાઈ કે હું ઘસી નાખું ને કાલે કંઈ 5 મિલિયન 10 મિલિયન મોકલી આપું નહીં એનું પ્રોજેક્ટ કરીને કરી વેરી નાઇસ એટલે શું કહેવાય થેન્ક યુ ફોર મને લિસન કર્યો અને શું કહેવાય કે એક વસ્તુ યાદ રાખજો વડોદરાના દરેક જણ છે ને મારા આપણી નાતવાળા છે ને મારા ફેમિલી જ છે એ લોકોને કાંઈ પણ હોય તો એ લોકો મને કહેશે એમાં નહીં ફેર પડે તમારા પટેલને જઈને કહો તમારા પટેલને બધું થાય ને તમને છેલ્લે એમ જ હોય કે ખરેખર અન્યાય થયો છે અને આમ છે એવું કંઈ લાગે તો અમારા ત્યાં છે મનીષભાઈ પરેશભાઈને વાત કરો અમિતને વાત કરો કે પછી એમનાથી એમ લાગે કે તમે જાણો છો તમારા ત્યાં છે તમારા લીડર છે દીપક છે બીજા બધા છે અમારા અભિદાભી છે ત્યાં સુક્તિબેન લોકો છે એ કોઈને કરો મને વાત કરો પણ પછી યાદ રાખજો તમે પોતાને પ્રેમ કરવો જ પડશે બરાબર ને એકબીજાનું આજે કોઈ પણ માણસ છે ને પેલાનું ગુરુ બોલે ને એટલે હું એનો છે ને મને એમ થઈ જાય કે હા ભાઈ આ એનું કાલે મારું ગુરુ બી છે અને મેં તો દીવામાંથી હવે છે ને સૂરજ બની ગયા છે કેમ બોલો કોઈ ફેર નહીં પડે પણ આ થશે એટલે ટ્રસ્ટ માટેનું મને આવ્યું હતું પ્લસ બરોડાનું પણ આવી રહ્યું હતું પ્રેશર મને એમ કહે છે કે અમુક સહીઓ અલગ અલગ કરાવી રહ્યા છે આમ બધા અમુક વસ્તુ આવી રહી છે પણ ઇટ્સ નોટ ધ રાઇટ બરાબર ને એટલે આ તમને આન્સર મારો મળી ગયો હશે ટ્રસ્ટમાં ચેન્જિંગ નહીં આવે બરાબર ને હા 7 પટેલ ભેગા થાય 7 પટેલ ભેગા થાય હવે મને એમ કે ભાઈ અમારે આ ચેન્જિંગ લાવવો છે યસ અમારે અને એડ કરવો છે 7 પટેલની સહેમતી હોય અને કોઈ જે એડ થયેલા છે અમારા જે 4-5 એમાંથી તો કોઈ ચેન્જ નહીં થાય સવાલ જ ભાઈ એમાં કોઈ એડ કરવો છે ભાઈ અમારે તો વાંધો નથી અને દરેકની બીજી નાની કંપનીઓ બની રહી આ ટ્રસ્ટ એન્ડ નથી ભાઈ તમે લોકો જે ગેંગસ્ટરોની કંપનીઓ બનશો હું કંપનીઓના માલિકો બનાવીશ અમુકમાં બરાબર મારે કંઈ લેવું નથી મારે હું બધાને કામ પર રાખીને આ કંપની મારા બધાને પૈસા કમાય મારે એવું નથી કરવું હું ત્યાંની જ કંપની બનાવીશ અમે ચૂઝ કરીએ છીએ કોણ એ કંપનીના 2-3 માલિક રહેશે એટલે કહું છું એમ ના થાય કે આ કેમ આ જ્યાં અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે ને ત્યાં મારો એક ડાભી ત્યાં હશે એમાં કોઈ ભૂલ નહીં માફ કરજો બસ એ હું નથી એટલે હું હોઉં તો હું કોઈ ના રાખું ચલો મારે એક કે મને જાણકારી મળે પ્લીઝ એનો મતલબ એ નથી કોઈની પર વિશ્વાસ નથી 100 કંપનીઓ હશે ને તો 100 કંપનીઓમાં એક જણ હશે ફાઇનલ તો મને અહીંથી મારું સ્ટ્રેટ હતું ભાઈ મારે ઘડી ભાઈ બધાને આન્સર ના આપવો પડે પ્લીઝ અને એ તમારો હેત માટે હશે તમે જ ચૂઝ કરજો હું એવું નહીં કરું બસ જાઓ હું તમને ઓપ્શન આપીશ અને આમાં કેમ છે કે ઇઝી થાય મારા માટે કામ હું જે લિંક બનાવું છું લિંક મુજબ જઈ રહ્યો છું હું એની સિસ્ટમ મુજબ ઓપરેટ કરી રહ્યો છું
મને મનીષભાઈ હોય, મનીષભાઈ ખજાનચી મેં બનાવ્યા. કેમ કે ભાઈ મનીષભાઈ મને આપી શકાય, મારાથી એમને 2 શબ્દ કહેવાય. હવે હું ત્રીજા કોઈને બોલાવું જેનાથી મારાથી જરાક મોટો હોય, મારાથી કંઈ કહેવાય ને ભાઈ હોય તો મારાથી 2 શબ્દ કહેવાય કરવાનું. અને કાલ ઉઠીને ભગવાન ના કરે કંઈ ભૂલ થઈ હોય ને તો સમેટી દેવાય કે ચલો ભાઈની ભૂલ છે ને, ભૂલ થવામાં શું થવાની, ખોટ મને જ જવાની છે, બીજા કોઈ જવાની. ભલે હું એમ સમજું કે નતો કમાયો, બરાબર ને, પણ એવું થવાનું નથી. આ તો એક વાત કરું એટલે પ્લીઝ તમને કોઈ બધાને હું આગળ તમારા ઘરે હું છે ને બીજા વર્ષે લાવી મૂકી દઈશ. દરેક છોકરાઓનું છે ને કામ આપીશ, પછી મને કોઈ દરેક જગ્યા પર આપણે ધીમે ધીમે એ લોકો જ કમાશે. હું મારે આપીશ ને યોગીભાઈને તકતી લગાવીને યોગીભાઈ આટલું સેવા કરી, દાન કર્યું, ના. અમારા મુવાયાના, અમારા ગાંધીના, ટેકરીના, નાના વિસ્તારના અમારા યંગસ્ટરોએ કામ કરી એ પૈસા બનાવીને એ લોકોએ મંદિર બનાવ્યું. હું એમ કહેવા માંગુ છું, બરાબર ને. ચલો અમે લોકોએ પૈસા તમે લોકોને એટલા સક્ષમ કરીશ કે તમે લોકો ફાળો આવશો. ચલો અમારા 1,00,000 લોકો દરેક ઘરમાં, અમારા 50,000 લોકો જુઓ ભાઈ 2-5 વર્ષમાં હું એ ચેન્જ કર્યું. હું ખાલી મારું એકલાનું નામ વાહ કરું તો હું અહીંયાથી બેસી ના કર્યા કરું. હું શું કામ આ બધું કરું? તો મારે એવું નથી કરવું બાપા. મારે તો આખો સમાજ ઉપર લાવો. હું મારા હાથે એટલે સુધી નહીં પહોંચી શકું. અને ગમે એવું ઘરો હોય ને હંમેશા ખલાસ થઈ જાય, પણ તમે એને ફર્ટિલાઇઝર બનાવી દો ને નદી એ વયા જ કરો. એટલે હું છે ને હું રોજગારી લાવવા માંગુ છું. હું યંગસ્ટરોને અમુકને ભણાવવા માટે હશે, એના ટ્યુશન ક્લાસીસો કરાવીશું, એને આ કરાવીશું. 10મામાં મેં આપી 10માં 70% ઉપર આવે એને આપણા તરફથી ગાડીની ઓફર કરી જ છે ડાભી ગ્રુપ તરફથી. અને બીજી વસ્તુ, ડાભી ગ્રુપ મેં 15 વર્ષથી 20 વર્ષથી બનાવેલું છે. એટલે પછી આ હું કંઈ એવું નથી કે ત્યાં ના રહે કે તમે ડાભી ગ્રુપ જ કેમ બનાવ્યું છે, આ ગ્રુપ કેમ નહીં. આ ભાઈ હું અહીં ડાભી છું, મેં મારું 15 વર્ષ પહેલાં બનાવ્યું છે, એમાં હું એ અમે ત્યાં એક્સચેન્જ કરી રહ્યા છે. તમે સમજો કે હું કોઈ બતાવવા મને થોડું દિમાગમાં ખ્યાલ હતો કે ના ભેગી થશે ના થશે. તો અમુક વસ્તુ અમારી સમજો બાપા. હું આટલું લોંગ ટાઈમથી ચાલેલું છું, અહીંથી અટેચ થયેલું છું અમારા ડાભી ગ્રુપમાં બધા જોડાયું. તો પછી તમે એને ના ચેન્જ કરી શકીએ. એટલે અમુક સિમ્બોલ આવે છે ને એટલે. અને હવે દરેકની ગાડી પર શું કહેવાય કે અમે લોકો કોણ જે હાયર થશે ને એનો આખો વિડીયો આવી રહ્યો છે મસ્ત. લહેરા દો વાળો સોંગ નથી, એની પર આવી રહ્યો છે. એમાં જેટલા ચૂઝ થયા છે કઈ કેટેગરીમાં એ લોકો નામ આવશે. અને દરેકની ગાડી પર સ્ટીકર વાગશે. દરેકની જગ્યા ઉપર શું કહેવાય એ લોકોનું કાર્ડ આવશે. એટલે કાર્ડનું ડિસ્કાઉન્ટ જે કાર્ડ હશે. હવે એ કાર્ડથી અમે લોકો ગેસ સ્ટેશન, પેટ્રોલ પંપ આ બધાની જોડે અમે ડીલ જ કરી હોય. એ કાર્ડથી સ્કેન થાય એટલે એનો 50% ડિસ્કાઉન્ટ હોય, 50% કંપની તરફથી ના આવે કે અમારે એના અમુકને તો આપવાના નહીં. એટલે બધી એકાઉન્ટ સિસ્ટમ થશે, આ થશે. આખું પાછળ સિસ્ટમ કરવું પડે પછી આગળ આવશે. આખી કંપની એસેમ્બલ કરવાની, પાવર પ્લાન્ટ નાખવાનું છે. બધા કેટલાય પ્રોજેક્ટ છે ભાઈ. પાવર પ્લાન્ટ જો કે ત્યાં એટમોસ્ફિયરમાં આવતું નથી હા ને, એટલે કદાચ એ નહીં આવે. તમારા એનું લીડરશીપ આ જયેશભાઈ જ કરી રહ્યા છે. પણ એ કદાચ છે ને ઉપર નોર્થમાં જશે, પણ બીજા 4-5 પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યા છે, બરાબર ને. એક રિસોર્ટ બનાવવો છે, દ્વિજાનો 2nd ફ્લોર રિસોર્ટ ત્યાં બનાવવો છે નદી કિનારે. અહીંયાથી હું કેટલા અમારા માણસ આવીને રહેશે ત્યાં જો. એટલે બધા બહુ યંગસ્ટરો માટે હમણાં તો જે જોબની જરૂર છે મારે એ લઈ લઈએ. અને પછી કયા યંગસ્ટર કઈ કેટેગરીમાં રહ્યા છે એ મુજબ હું ઇન્સ્ટોલ આપણે કરીશું એની ઓપોર્ચ્યુનિટી, બરાબર ને. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય એક્સલન્ટ વિડીયો. 10 જણ 9 જણે વોચ કર્યો છે, થેન્ક યુ ફોર ધેટ. અને હજુ ફરી એકવાર તમે લોકોએ પપ્પાનું ને આ રીતે જે સત્કાર કર્યું એ બદલ સન્માન કર્યું છે, થેન્ક યુ. દરેકને મારા હર દિલથી આવ્યા છે, બધાને મારા થેન્ક યુ છે, દિલથી થેન્ક યુ છે ભાઈ. અને આટલું બધું હું બોલ્યો. હવે છે ને મને મારા નેતાનું ફિલિંગ આવી રહ્યું છે. આમ કે શું કહેવાય કે પણ હું ક્યારે નેતામાં પોલિટિક્સમાં હું પડ્યો નથી. અને એકવાર પડવા ગયો હતો પણ પડવા માંગતો નથી. અને ત્યાં હું કોઈ મારો નેતાને કે એવો કશો સપોર્ટ નથી. પણ નાત માટે પોલીસમાં, નગરપાલિકામાં બધે તમને ખબર હશે આ ડાભીનું તુફાન આવી રહ્યું છે. બધાનું થશે. પૈસા બોલેગા. અને પૈસા પ્લસ કામ. નાત ભેગી થઈ, નળા વિસ્તાર ભેગો થયો, આખી નાત સાથે 7 સમાજ ભેગા થયા.
પછી હું ગામ ભેગું કરીશ. હું તો બાગેશ્વર બાબાની જેમ આખો હિન્દુ સમાજ ભેગો કરવાનો છું. કોઈ સમાજની અગેન્સ્ટ નથી હું. કોઈના વિરુદ્ધ હથિયાર ઉપાડવાનું એવું નથી કરવાનું. હું બસ એક બસ જેમ મને કેવું તમારું મેં આજે મારા ભાઈબંધ મનોજને જ્યારે ખોટતા જોયો એ જ મનોજ મારી જોડે વર્ષો પહેલાં અમે લોકો ત્યાં કરિયાણાની દુકાન હતી આપણે બંને એ ફેર કેવું હોય કે જોયું ત્યાં જતા હતા કેટલું બધી હેલ્પ કરતા હતા વિઠ્ઠલભાઈને એમને જયંતિભાઈને મનોજ અમે બધા જોડે હતા યંગસ્ટર. કેવો યંગસ્ટર હતો યાર. આજે જુઓ એ પિક્ચર આ બધું પછી બન્યું મોટે ભાગે એ પિક્ચર મને પીગળાવી નાખ્યું કે અરે રે 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 તો મારા પૈસા મારી આ જાહોલ જુલાની શું કામની આ શું કામની મને એમ કહો તો મારો ભાઈબંધ ત્યાં હમણાં કોદાળીથી દિવાલ ખોદી રહ્યો છે અને આપણી નાતનો પાછો ભાઈ એક એની પર પણ મેં એક વિડીયો મારો આવી રહ્યો મેં એને આખો એઆઈમાં કેસ કર્યું. એટલે એવું નહીં પણ હું વચ્ચે ક્યાં ગયો હતો ત્યાં કામ ચાલતું હતું ને ત્યાં ઓથોરિટી મેં કામે કરી છે અને મેં એને કહ્યું કે આ મનોજ માટે એનો વિડીયો આવી મારા બધા ખાસા વિડીયો મારા બનાવવાના આવી રહ્યા છે. અમે લોકો મેં એક મારા જેની પર ટ્રસ્ટ કર્યો પણ મેં ગઈકાલે જ એને ફાયર કર્યો છે કારણ કે એની જોડે ટાઈમ નથી ભાઈ એની જોડે બધું જ ટાઈમ નથી. જ્યારે હું કોલ કરું ત્યારે બિઝી હોય છે કે અડધો કલાક પછી બસ હવે અડધો કલાક પછી મારે કોલેજ જવાનું છે કે 2 કલાક પછી મારે જોબ પરથી આવ્યો કે એ પોતાની લાઈફ બિઝી છે એમ. મેં ના કહ્યું એટલે શું કહેવાય એટલે અમે લોકો હવે નાતમાંથી વિડીયોવાળો શોધશે. આમાં બેઠા છો તો તમે બધા જેટલા પણ નાતમાં મેસેજ જતો હશે ને અમે આજે ફંક્શન થયું બનાવો વિડીયો મસ્ત પોતપોતાની જાતના બનાવો જાતના પોતાનું ફ્લેવર બતાવો મને અને મૂકો યંગસ્ટર ગ્રુપમાં મૂકો મને પર્સનલ ના મૂકો કોઈ ના મૂકો યંગસ્ટર ગ્રુપમાં પોતા આમથી આમ લો કોને પાડ્યા છે આ છે બધું ટેબલ પર ના મળે. તમે શોધો અને કહો આની જોડે વિડીયો ઉતારતો આની જોડે સારી ક્લિપ હશે સારી ક્લિપ સારું મ્યુઝિક આ કરી બનાવો દરેકના વિડીયો પછી આપણે ચૂઝ કરીશું કોણ બેસ્ટ છે. લેટ મેક હેપન. રિપેર થઈને બધા બનાવે હવે જે બનેલા છે વિડીયો એમાંથી ક્રિએશન કરે બરાબર ને પણ આ તો ખાલી એને એમ કહું છું આ તો પણ પ્લાન બી મારો હતો જ તમે એને તો લાગેલા છે અને શ્રદ્ધાની ટીમ એમાં કામ કરી જ રહી છે. એ લોકો અંદર શ્રદ્ધામાં જ જવાના હતા. ફક્ત એક વાત કરું નસીબ જો પણ એનાથી જે હું એને ત્યાં કેનેડામાં પૈસા આપવાનો હતો ને એનાથી 10 યંગસ્ટરને એટલા જ પૈસામાંથી અહીંયા 10 યંગસ્ટરને જ રોજગાર મળશે નાતમાં. આ એક જ જણને મળવાનો હતો એ ભાઈ જતો તો એને બીજું કંઈ હજુ તૈયાર હજુ ઇન્ડિયામાંથી બહાર નથી આવ્યો એના જે કવચમાંથી 4 કલાક કામ કરે છે આમ કરે ભાઈ અમે 17-16 કલાક 7 દિવસ સુધી 7 વર્ષ સુધી કર્યું એટલે બરાબર ને તોય ફેરી તોય પેલાને કહી રાખ્યું હતું ફંડેસ ઉપર એ ફેરી કે ભાઈ ડ્રાઈવર ના હોય ને ત્યાં શટલ ડ્રાઈવર હતી તો મને ઉઠાડી દેજો વાંધો નહીં કેમ એ ના આપે પૈસા હોટલો ના આવે ટીપ આપે $2-5 મારે ભેગા કરવાના 1 લાખ રૂપિયા છે ધંધો લેવા એટલે કહું છું. એટલે એ રીતે કહ્યું તો આગળ વધારે વાંધો નહીં મિડલ ક્લાસની લાઈફ જીતશે. 9 થી 5 શનિ રવિ રજા બસ 2 મોટા ખર્ચા આવ્યા તો ગયા કામથી બરાબર ને અને એ જ છોકરાઓને ના પાસે આ વસ્તુ નહીં લેવાની આખી જિંદગી બસ આપણે આપી જોડો તો ચેન્જ થશે તો વાંધો નહીં. ના તો યંગસ્ટરને કહું છું વેરી સૂન હું ન્યુયોર્કમાં ટાઈમ સેન્ટર ઉપરથી હું જાહેર કરવાનો છું. તો ટાઈમ સેન્ટરમાંથી હું જાહેર કરીશ આપણું ગ્રુપ કે ત્યાંથી ન્યુયોર્કથી કરીને જાહેર કે ન્યૂ જર્સીથી કે XYZ. હજુ એ કહું છું મને જે રીતના સરસ માટે જે રીતના કોલો આવ્યા છે ને તો તમે પોતાનું છે એ યંગસ્ટરો લઈશ જે રીતની ક્વોલિફાઈ થઈ રહ્યા છે તો પ્રોબ્લેમ થવાનો છે લોકોને એમ ના થાય પણ દરેક યંગસ્ટરને હું છે ને ફૂલને જો ફૂલડી આપીશ હું થોડો ટાઈમ આપું ધીમે ધીમે બધાને સેટ થાય. તમે લોકો કેપેબલ નથી તમે લોકો નથી હું ખરાબ નથી કહેતો એ અમારા જે શું કહેવાય આપણા જે તમે લોકો હમણાં માની લો કે અમુક ખાલી મજૂરી કરી શકે બીજું કંઈ લાયકાત નથી કે અમારી ખોટ છે. અમે તમને જો ના ભણાયા નહીં અને દરેક યંગસ્ટરને કહું છું અમે એવી કેટેગરી પણ જોઈશું કે જે ભણીને આગળ આવશે. અમુક પોલીસવાળાએ બનાવીશું આપણે અમુક ડૉક્ટરે બનાવીશું અમુક પોલિટિક્સમાં મૂકીશું આપણે બધી બાજુ આગળ વધીશું આપણે
બરાબર ને, પણ એક સાથે એક જૂથે મને અવાજ આવવો જોઈએ. પેલાએ આમ કર્યું છે, પેલાએ આમ કર્યું છે એવું કહેશો ને તો નહીં, એક સાથે મળી આગળ વધો. બરાબર ને. અને ગ્રેટ જોબ ફોર અમિત ડાભી બધાને. બરાબર ને. આપણે શું કહેવાય, નામ લેવા લઈશ ને તો બહુ નામ આવશે. બરાબર ને. નામ અમિત ડાભી, આપણે શું કહેવાય, મનીષભાઈ ડાભી, પરેશભાઈ ડાભી, અને આપણે નિકુંજ અને ડાભી અને બધા કેટલાય છે. બરાબર ને, કે જેમનાથી આ થયું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. રોનક લોકો, આપણે શું કહેવાય, બધા કેટલા અંદર ઇન્વોલ્વ હશે. આમ વેરી શ્યોર. મુવાડાના નામ મને બહુ, નામમાં બહુ તકલીફ છે ભાઈ. આ લોકોના નામ યાદ રહી ગયા છે મને. મારા ભાઈઓ છે, હું 10 ફેર બોલ્યા કરું એટલે. પણ બધાને દિલથી થેન્ક યુ. મને વિડીયો આવશે, વિડીયોમાં હું પિક્ચર જોઈશ, હું બધાને એન્જોય કરીશ. અને યંગસ્ટરનો મેં વિડીયો જોયા, વેરી નાઇસ. મેં એક વસ્તુ જોયું કે 70% આપણા યંગસ્ટરોને શું કહેવાય કે આઈ ડોન્ટ નો, હું કહીશ તો ભાઈ ખરાબ ના લાગે ભાઈ, પણ હજુ તે નીડ મોર વર્ક. હું મારો જો 10 મિનિટનો વિડીયો મૂકીશ હું કે મારે જોબ જોઈએ છે, મારે મને કોઈએ કહ્યું છે અને હું તમારી એજનો છું, હું મારો વિડીયો મૂકું છું, જો શીખો એની જોડે. બસ લેસન નંબર 1 સ્ટાર્ટિંગ વિથ કે હું હોઉં, મારે પહેલી જોબ જોઈએ આ હોય, મારી જોડે શું ખાસિયત છે એને હું કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ કરું. તમે જુઓ, શીખી લો હવે. બસ આ હું છે ને પડતા હું 12 ચોપડી પાસ છું. મારું 46% 10માનું રિઝલ્ટ હતું. અને ફની થિંગ શું તમને ખબર છે, એ 46% આખી માર્કશીટનું ટોટલ હતું. હું આજે પ્રોમિસ કરું છું કે યંગસ્ટરમાં એ મૂકીશ, એ ગ્રુપમાં મારી માર્કશીટ મૂકીશ, તમે જોતા જોઈ લઈએ. બરાબર. સો થેન્ક યુ ગાઈઝ. બહુ લાંબો દિવસ, ઓલમોસ્ટ 10 વાગ્યા છે મારે. અમે કાલે સવારે જ નીકળીશ, રાતે નીકળી જઈશ, કાલે સવારે વહેલો નીકળીશ. પણ નેક્સ્ટ 3 દિવસ હું એટલાન્ટામાં છું. આ રવિવાર, સોરી કલ્પના જોતા હશે કે નહીં તો ખબર નહીં, પણ જય સ્વામિનારાયણ. અને હું કાલ નહીં આવી શકું, કાલે હું ટ્રાવેલિંગ કરીશ, પણ કાલ રાતે હું છે ને ત્યાં હું પહોંચી જઈશ એટલાન્ટામાં, કે પછી પરમ દિવસે બપોરે. તો રવિવારે સાંજે મુલાકાત આપણે ગોઠવીએ ત્યાં. બરાબર. અને મંડે પણ ત્યાં શું કંઈ લીગલી અમુક મારે છે ને ત્યાં કામ કરવાનું છે. તો હું શું કહેવાય કે મંડે ટ્યુઝડે હું એટલાન્ટામાં છું. મારી પેલું અમુક સ્ટેપ અમુક માટે પણ મારે છે ને ઓફિસનું છે, અને અમુક કોપરની જે અમુક જે લીડ મળી છે. અનબિલિવેબલ ભાઈ, શું ડીલ લઈને આવ્યો છે, જબરજસ્ત. મને બહુ ગમ્યું. હું જ્યાંથી કોપર અમે લોકો કાઢીને કરવા એના કરતાં 4 times બેટર ડીલ મળેલી છે. જબરજસ્ત. મને કહેવું છે ને આટલું કોપર છે યાર, હું તો કોપર તો જોઈએ જ છે મારે ભાઈ. તો હું આવું છું, બધું ઉઠાવી લઈશું આપણે, બરાબર ને. અને અનબિલિવેબલ યાર, એ કેટલો મોટો યંગસ્ટર છે, કેટલી મોટી મારી જો ડીલ કરશે તમે જોજો. કે અમે આ લાઈ આવવા ના પાડી એટલે. પણ ખાલી 23 વર્ષનો આપણો છે, 23 વર્ષનો છોકરો છે, ઇન્ડિયન ગુજરાતી, એ એટલાન્ટાથી માંડીને ઓલ એમાં છે, ન્યૂ જર્સીમાં છે. શું કહેવાય, એનો કિંગ છે. મને તો બોલો, વિચાર કરો શું. અમુક યંગસ્ટર હું અહીંયા જોઉં છું. અમારે ગઈકાલે એક છોકરો છે, એનું નામ મને યાદ નથી, દલાસનું ગ્રુપ કહીએ છે. એવી રીતના પોપટની જેમ વાત કરે, યંગસ્ટરની જેમ વાત કરે, રાજરોહાની જેમ વાત કરે. રાજરોહાની કેવા વાત કરે ના બોલતો, એ તો આટલું બધું બોલે નહીં. મને કે ડેડી 90% ના બોલો તમે, ક્યાંક વસ્તુ છે. પણ મારા ફેસબુક પર મને કલાક બોલું છું, મજા આવે છે. અને લોકો સાંભળે છે. આજે 13 માણસ મને 1 કલાક પછી જોતા હોય લાઈવ. આ પ્રેમ છે. એટલે યંગસ્ટર હજુ બાકી હોય આપી દો. અને ગુડ ન્યૂઝ 10 જ મિનિટમાં, આ પ્રોમિસ છે મારી, 10 જ મિનિટમાં લેડીઝનું ગ્રુપ બની ગયું છે. એનું મેં વેરિફિકેશન મૂક્યું હતું. રિયા મારી વાઈફના થ્રુ બનાવડાવ્યું છે કે જેથી લેડીઝનું ગ્રુપ હોય. એમાં ઉપર નહીં પણ શું કહેવાય કે એ, અને અમે મેઇન ઇન્ચાર્જમાં રાખી રહ્યા છે. આમાં 2-3 જણ રાખી રહ્યા છે. એમાંથી એક તો નિકુંજ ડાભીની વાઈફ હશે, પછી હશે શું કહેવાય શ્રદ્ધા તો છે જ અંદર, અને અમારા 2 હશે. કેમ મેં હજુએ કહ્યું કે અમને માહિતી મળી શકે તો ભાવના ડાભી હશે, બરાબર ને.
અને ફરી જ આપી હશે, પણ એ લોકોની દરેકના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હશે, બરાબર ને, અને દરેકના અલગ અલગ. અને પછી બીજા 2-4 જણ બીજા પણ દરેકમાંથી લેડીઝ લોકો ત્યાંની, હવે મને અમુક આટલા મને યાદ છે, હું કહું છું કદાચ આમ તેમ થાય, પછી અમે જોડીશું અમને ત્યાં લીડર બનાવવા માટે. યાદ રાખજો, રિયા ખાલી એડ કરીને જતી રહી છે બહાર, મતલબ કે એનાથી હું વોચ કરીશ અમે બેન, પણ એ નથી કે લીડર એવું કશું નથી ભાઈ. હં, એ હું તમને કહી દઉં, ત્યાંથી જ હશે. અમારા કાકામાંથી મને હમણાં થોડી ચાલી રહ્યું છે, કોને એકાદને મૂકવું પડશે અને બધુંથી મૂકીશું. હવે બરોડામાંથી બી ચૂઝ કરીશું કોઈ લેડીઝ, સક્ષમ લેડીઝ આવે ને. તૃપ્તિબેનને નહીં મૂકું, કારણ કે મને બધા લોકોએ વચ્ચે પણ બરોડાવાળાએ કહ્યું હતું કે તમે તમારા કાકાનું જ ઘર જોશો પહેલાં, તો બીજું કોઈ મૂકીશું. પણ એવાને મૂકીશ જે ગ્રુપને હેલ્પ કરે, મને હેલ્પ કરે, આગળ વધે. પછી મારું ના પાણીની જેમ રહે એ જોઈએ મારા, બરાબર ને. તમને કહું છું ને, અમિત, નિકુંજ કે જે કાંઈ મેં મૂક્યા છે યંગસ્ટર ગ્રુપમાં, તમને દિલમાં જરાક પણ એમ થાય કે ના ભાઈ મને કહેજો ને, તમને ક્યાં ના પડે, તમારા લોકોને ચલાવો. અને એ યંગ લેડીઝની પોતાની કંપનીઓ બનશે એમના નામ ઉપર. વિચાર કરો, હું રોજગાર નથી આપતો, હું કંપનીના માલિક બનાવીશ, નાની જ નાની. એટલા છે, એ લોકોને ભલે એકાઉન્ટિંગ કરશે તો એ લોકોને અહીંયાથી હું $500 જોબ પર એકાઉન્ટિંગ આપીશ એ નહીં કરું. એ લોકોની એક કંપની બનશે, તે અહીંના એકાઉન્ટિંગ લે, કંપની બનાવીને આગળ વધીશું, આગળ જશે. ના માલિકો બનશો, નોકરિયાત જ રહેશો પછી. હા, આ કંપનીમાં કામ કર્યું, ના આ મારી કંપની છે, 4 પેરોલ કરે છે, 4 એકાઉન્ટિંગ કરે છે, આ કંપની બનશે. હું બદલી રહ્યો છું. આજે તમે જે સત્કાર આપ્યું ને એટલા હું બધું કહી રહ્યો છું ફેસબુકમાં લાઈવ. પેલા ગ્રુપમાં તો ગ્રુપવાળાને જ ખબર પડે. આજે તમે જે પ્રેમ મળ્યો ને, હું ચેન્જ થઈ રહ્યું છું બસ. આ તમારા ભગવાન મારા મગજમાં ગુસ્સાથી બોલાવી રહ્યું છે બાપા. આ ઉપરવાળો આ મારા મગજને એક કંટ્રોલ કરીને કરી રહ્યો છે બાપા. પલકભાઈ જય માતાજી, જય માતાજી. પલકભાઈ નારાજ થઈ ગયા, 100% નારાજ થઈ ગયા લાગે છે, બરાબર ને. કે પલકભાઈ જમવાય નથી આવતા, ડાબી ગ્રુપના થઈને ભાઈ આમ કેમ. એક જબરજસ્ત ગાયન છે, એ ગાયન પર તો સોંગ મેં બનાવ્યો ને પછી મેં મૂકી દીધો. કેમ કે એકદમ પુરાની યાદ ચાલી થઈ ગઈ હતી. એટલે પછી શું કહે કે નારાજ ના હુઆ કરો હમસે, મનાને કા સબર આતા નહીં. આવું જોજો ભાઈ, એમને મનાવતા નથી આવતું, બરાબર ને. હે, બૈરાને તો મનાવવાની ટ્રીક હતી. તમારે કોઈ ના ચાલે, ગંભીર તો નારાજ હોય ને એ પતી ગયો છે એના પછી ગમે તો નારાજ ગુડ. પણ આશિક છું ને, શું કરે યાર. અને મારી કોઈ પણ વડીલો, બહેનોને બધાને વિનંતી છે કે કંઈ પણ વસ્તુ મારે કદાચ એવો કોઈ શબ્દ નીકળે તો હું બહુ સ્માર્ટ વે પ્લે કરીશ, તો કદાચ તમે બોલું ના માનતા. પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ. હું જે હોય ને, હું કંઈ સ્ટ્રી પેન લખીને નથી બોલતો, દિમાગમાં હવે બોલું. પણ આજે મને વોટ્સઅપ પર એની પર જે મારા નંબર શોધીને મને અમુક કોન્ટેક્ટ કરે છે, અને એ લોકોના ક્વેશ્ચનો હોય છે એના હું આન્સર આપી રહ્યો છું લાઈવ, કે બધાને સાથે મળી જાય, બરાબર ને. અને હજુએ હું કહું છું એકવાર કેમ કે એ લોકો મને કહી ના શકે કે સાથ મળવાવાળા હજુ એકવાર આગળમાં ફ્યુચરમાં તકલીફ ના પડે, અને તમને એમ લાગતું હોય કે ત્યાં સરસ બનાવવું છે, તમે 4 જણ કે સહી કરીને કરતા હોય પછી તો એમ કહેતા હોય કે ચલો ભાઈ કે ત્યાં તમને એ લોકોને નવું આખું આપવું છે, 7ના 8માં સમાજમાં નથી મૂકવું પણ એ રીતે આપવું છે એમને. તમે હોય તો હજુએ મારા ખ્યાલથી એઝ મી હું હજુએ કહું છું કે ફ્યુચરમાં તો બહુ સ્મૂથલી ચાલશે, અને મારા ખ્યાલથી એનું સોલ્યુશન કદાચ નાઇસ વે આવી જશે. પણ તમે લોકોએ જે રીતના કર્યું ને, તમે જો લેતા હોય તો મને વાંધો નથી થાય. તો હું તમને કહું છું ને કે હજુ કહું, મેં મારા દિલનું કે પછી બરોડાવાળા તરફ એમના કે બરોડા તરફ કે મારા ખ્યાલથી એ તમને વાત કરી, બરાબર ને. એટલે હું તમને કહું છું કે આપણે શું કહેવાય કે પ્લીઝ તમે એકવાર એની જો વિચાર કરી લેજો. પણ તમે જે રીતે સમાજ એક કરી રહ્યા છો, અને જે રીતે, કારણ કે મને ખબર નથી એમાં કે આમ બહારના સમાજવાળા પણ છે એમાં, અને આ છે, એટલે પછી હું થોડો પાછળ પડી ગયો. જય માતાજી રશ્મિઓમાં, બરાબર. રશ્મિઓમાં તમને હું પછી કોલ કરવાનો ને શાંતિથી, બરાબર ને. ખુશીના સમાચાર હોય ને તો જલ્દી થાય, બરાબર ને.
પણ વાંધો નહીં, ફ્યુચર જ છે, આ એન્ડ નથી, આ બિગિનિંગ છે, શીખવાનું એક સ્ટેપ છે, બરાબર ને? એટલે પણ શું કહેવાય, ઓકે ગાઈસ, તો મને આટલો ટાઈમ સુધી તમે સાંભળ્યો એ બદલ થેન્ક યુ. અને આપણે લેટ્સ મેક ધીસ હેપન. તો મારો મેસેજ હવે પહોંચી ગયો છે. હવે મારી વોટ્સઅપ પર ના બજાવતા કે ભાઈ આમ કે મેં તમને કહી દીધું અમુક ચેન્જિંગ નહીં થાય. પાસપોર્ટ માટેનું બધા લાગી ગયા છે આઈ થિંક. અને શું કહેવાય કે એનું આપી દો તો ઉદ્ઘાટનમાં બધા દરેક પટેલ આપણા પંચવાળા ત્યાં જઈને આશીર્વાદ આપશે. મને કેટલો આનંદ થશે, બરાબર ને? અને બીજી વસ્તુ કે જે યંગસ્ટરને અમે લોકો ચૂઝ કરી રહ્યા છે એ યંગસ્ટરને અમે લોકો મેસેજ મોકલીશું. તો એ લોકોએ એમનો પાસપોર્ટ બનાવી દેવો પડશે. કારણ તમને અમે થોડા ઇન્ડિયાની બહાર મોકલી રહ્યા હતા, પણ ઇન્ડિયાની બહાર મોકલતા પહેલાં તમારા પેરેન્ટ્સ જોડે વાત કરી, તમારા લોકો જોડે વાત કરી. ઓપોર્ચ્યુનિટી ગ્રેટ છે. એમાં જે 3 યંગસ્ટર યુરોપમાં જે ચૂઝ કરેલા છે, ઓ માય ગોડ, એ લોકોને તો બલ્લે છે. કોઈ પણ જગ્યા પર ચૂઝ કરેલા પણ જો આ મારી રોંગ છે. હું જોયું, મેં એક કર્યું, મેં જાણી જોઈને પેલી વેલ્યુ એવી કરી નાખી કે પછી આ લોકોને પેલાને એમ થાય કે મને કેમ ના કર્યું. જોયું, આમ હું પોતે રોંગ છે, આ મને નહીં, એ રોંગ છે. એ લોકોને એવું નથી કે ત્યાં રહેવાનું એવું કંઈ નથી, જઈને પાછું જવાનું છે. અરે ભાઈ, આપણે પુલનું જો અને પુલનો જો નવો એની 3 બની રહ્યા છે. મારી ઈચ્છા હતી બરોડામાં બનાવવાની હતી કંપની, કે ત્યાંથી શું કહેવાય, અને એ મોર સિટી છે, મોર એ છે, અમદાવાદમાં છે, આ છે, તે બધા કેટલાય પ્રોગ્રામ છે. બરાબર ને? હા હા, હંસાબેનને મારા જય માતાજી કહેજો ભાઈ. પિનલભાઈ 20 વર્ષે બેનને યાદ આવી ખરી, 20 વર્ષે, શું વાત છે બાપા. જય માતાજી, મારા જય માતાજી બેનને. મને ખબર લાસ્ટ ટાઈમ કરવાનો તો હું બિઝી થઈ ગયો હતો. હું કોલ કરીશ ભાઈ. હો, બરાબર ને? દાહોદના છે હંસાબેન અમારે, બરાબર ને? અને શું કહેવાય કે હોપફુલી આપણે જીજાજી તો ગયા. હા, અમે ત્યાં એમનું મકાન મસ્ત રોડ ઉપર હતું, અમે આમ હાઈવે ઉપર એને ત્યાં શારદા ફોઈને એમ આપણે. એનીવે બધાને, હા ભાઈ હું કરીશ, કોલ કરીશ બધાને. મારા શું કહેવાય કે જય માતાજી. અને યંગસ્ટરનું ગ્રુપ આવ્યું, મને ખબર છે બોમ્બ ફૂટવાનો છે, મને ખબર છે. જ્યારે જશે, જ્યારે બેસશે અમુક છોકરાઓ પ્લેનમાં, તો અમુક ફેમિલીને એમ થશે મને કોઈ એમ ના કહેતા મારા તારા આવું ફોવા. જેને પણ મેસેજ મેં એમ લખ્યો છે ને કે હું તમારા કાકાનો છોકરો છું, કે હું અમનો છોકરો છું, એનો વિડીયો હું એ જ ફરી બંધ કરી દઈશ. હજુ એ કહું છું, એ લોકો જો એવો વિડીયો મૂક્યો હોય ને ફરી બીજો મૂકો, મેં કહ્યું ભાઈ પેલી ભૂલ થઈ ગઈ, નવો મૂકો, તો હું એ જોઈશ. એ વિડીયો હું નહીં જોઉં આપણે. બરાબર ને? હાજી હાજી, ઓકે. તો ભાઈ વિનોદભાઈ જય કરી શકો. તો બધાને મારા જય માતાજી. મને તો આજે શું કહેવાય કે બહુ આનંદ થયો આજે જે રીતના ભેગા થયા ને લોકો, મને એકતા મળે ને, મને પોરા થઈ જાય. મને 2-4 પ્રોજેક્ટ નાખવાનું મન થાય કે તમે લોકો આજે હું પ્રોજેક્ટ નાખવા માટે બધા પ્લાન કર્યું. આજે હું 6 વર્ષથી કરી રહ્યો તો 8 વર્ષથી એ અમુક પ્રોજેક્ટ હમણાં બહાર આવી ગયા. અને પછી જો ત્યાં એકતા ના હોય તો પછી કેવું થાય યાર. એટલે પણ તમે આજે એકતા જોઈ મને બીજા 4 પ્લાન નાખવાનો મગજમાં આવી રહ્યું. હા, જો મારો બર્ડ પણ કબૂલી રહ્યો, બરાબર ને? અબ તો 4 પ્લાન લખાઈને, બરાબર. અને પછી યંગસ્ટરો રેડી થઈ જાઓ, અમુક નસીબદાર હશે. હજુ ગર્લનું બાકી છે, એટલે ગર્લને અમે હમણાં આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં મૂકવાનો પ્લાન નથી કર્યો, બરાબર ને? પણ શું કહેવાય કે ગર્લને આપણે શું કહેવાય એની પણ અમુક મળશે. હા, હજુ તમારું ગ્રુપ હમણાં 10 મિનિટમાં મને રિયાએ હમણાં જ થયું, પણ એ આરતી કરીને આવે ને, દીવો કરીને, હું અમુક વસ્તુને માનું છું, એટલે એ પછી આપે પછી હું આપું. લક્ષ્મી છે પોતે દીવો કરે અને પછી મને આપે ગ્રુપ, પછી હું શેર કરું બધાને. ઓકે, તો બીજા બધાને તો હું શું કહી શકું. બધાને મારા જય માતાજી. અને આપણે અહીંયા તો હોમવર્ક મોકલી રહ્યો છું. આપણે ત્યાંના કારીગરો જોડે બનાવડાવીએ ન્યૂ બ્રાન્ડ. અને એ ડાભી સમાજની છે, એટલે પછી હવે ફરી પાછી પીપુડી ના વગાડતા ડાભી સમાજની. મારા બાપા, તો તમે મારો વાંક નથી એમાં, બરાબર ને? હું તમે ડાભી સમાજમાં જન્મ ના લીધો હું શું કહું? ડાભી તો આપણે હિન્દુ તો છે જ ને ભાઈ.
અરે ઇન્સાન તો છે ને યાર, શું ફિકર કરો. હું તો એ તો ભાગેશ્વર બાબાને ફોલો કરીને હિન્દુ સમાજ છોડી રહ્યો છું. હું ઇન્સાનિયતને માનું છું, એ યાદ રાખજો. હું અમેરિકન, આઈ ડુ ફોલો લાઈક અમેરિકન વે. તમને એ પણ કહી દઉં, અને દિલથી, ખાલી મોઢા પર કહેવા પૂરતી નહીં, અહીંયાથી અને કરી પણ રહ્યો છું, બતાવી રહ્યો છું. મારા ત્યાં કોઈ નાત ધર્મ કંઈ નહીં આવે. યોગીભાઈના એવું હોય ને, હું મારે કહેવાની જરૂર નથી. અહીં હ્યુસ્ટનમાં કોઈને પૂછી જતો કે યોગીભાઈ ખલો ના જોરમ જોઈને કરે નહીં. એટલે એ તો કહેતા નહીં કે એકલા ડાભી માટે નથી, એવું તો કહેતા જ નહીં પ્લીઝ. અને હું 100% ડાભીનો છું, ડાભી રહીશ. અને આમ પ્રાઉડ ટુ બી ડાભી. અને દરેક ડાભીને મારો પર્સનલી સપોર્ટ હશે. બોલો હવે એમાં કંઈ ખરાબ થોડું. હું તમને ખરાબ, મેં એમ કહ્યું તમને હેટ કરીશ, મેં પેલાને કહ્યું પેલા નામ કરી નાખીશ ના. હું મારી ડાભીને હું સપોર્ટ કરીશ. મારાથી જો એટલી કહેવાની હિંમત ના હોય તો પછી હું ડાભી, હું પણ ડાભી હોય ને, હું તો ડાભી છું. 100% કહેવાની હિંમત છે. એનો મતલબ એ નથી હું સાથે સાત મૌલાના પટેલને ના જ છે મારી. સાથે સાત મૌલાના છોકરાઓ, બરાબર ને, મારા છોકરાઓની જેમ છે. મારા ભાઈઓ છે, મારા છોકરાઓ છે, મારા ભાઈઓ છે, મોટા ભાઈ છે, મારા બાપ છે, મારી મા છે, બહેનો છે, બરાબર ને. હવે બોલો. એટલે થેન્ક યુ. 16 જણ વોચ કરી રહ્યા છે. બાપા, મને તમે વિડીયો બંધ કરવાની કોશિશ કરો ને, અહીંયા 16 જણ વોચ કરી રહ્યા છે. એમ થાય કે 16 જણને એકદમ જ દુઃખ થશે, બંધ કરીશ. પણ મને ખાસો આ ટ્રસ્ટનો પ્રોબ્લેમ થવાનો, કારણ કે ટ્રસ્ટ ખોલી રહ્યું છે એટ ધ ડોર. એટલે અને એકવાર ખુલ્યા પછી એની બ્રાન્ચ ખોલશે. આ તો પેલું કેવું, એક સાથે જ 2 ઓરિજિનલ ખુલે, અને એની ફોર્મેટ મારી એની જોડે હું જોઈન કરીશ. એકવાર આ ટ્રસ્ટ જોડે જોઈન થઈ ગયું પછી પેલું ભલે કૂવામાંથી હવાડામાં આવ્યા કરશે. પેલું તો હું 2 કૂવા જોડી રહ્યો હતો. તો છે હજુ 5 દિવસ છે. મને દીપકે કહ્યું હતું લીધા કે ભાઈ હું તમને 4 પટેલના સહી અને લખાણ સાથે કરી આપું. એ લોકો એમ કહે છે કે અહીંયા ટ્રસ્ટ ખોલવામાં છે. અને દીપક કેમ કહે છે, એ એમ નથી કહેતો કે એના નામનું ખાતું ખોલવાનું. એ એમ કહે કે ત્યાંના જ માણસો, આપણે તમે ચૂઝ કરો. અમુક તો પાછા તમે લોકો ચૂઝ કરો, પણ ત્યાં બરોડામાં રહેતો હોય. અમુક એ કારણ કે એને ચલાવવાનું ને, એ ચૂઝ કરો ને, કેપ્ટન છે અને ટ્રસ્ટ બનાવવાનું કહે છે. એમ નથી કે મને પૈસા આપે, તો એમ કે એકદમ ઇઝી રહે, બધાનું અલગ રહે. જેમ એટલા માટે ટ્રેન જો ટાઈમ છે એ જો પ્રૂવ કરી નાખશે તો ઠીક છે. અને જો 6-7 દિવસ બાકી છે ત્યાં સુધીમાં નહીં થયું, પછી મને નરા વિસ્તારના 10 જણની સહીઓ કરીને લાવે, નહીં ચાલે ભાઈ. એ તો નરા એક જ મોલ્લો છે, ત્યાંનો પટેલ આવે, પટેલની જ સહી હું એગ્રી કરીશ, બીજા બધાની નહીં. અને સહી તો નહીં, સાથે સાથે એનું સ્ટેટમેન્ટ હોવું જોઈએ ભાઈ, બરાબર ને, કે હા ભાઈ હું તમને એલાઉ કરું છું કે આ લોકો એમનું ટેરસ બનાવે, હું અને મારા બધા એગ્રી કરે. મારા પંચના બધા માણસ અંદર એમના મુવાડો હોય તો મુવાડાવાળા બધા એગ્રી છે ત્યાં કરવામાં. કારણ કે એ લોકોના કોઈના કોઈ સંબંધી બરોડામાં હશે, પણ અહીંયાથી થતું હોય તો ન્યાય મળશે તો અહીંયાથી કરો, બરાબર ને. અની પીપલ હું રોજ નહીં વગાડું પછી, બરાબર. એકવાર ટ્રસ્ટ બની ગઈ પછી અની પીપળી નહીં હોય, પછી દેખાડી ગયા. પછી બધા કંપનીઓ કદાચ આપણે શું કહેવાય કે 1-2 કંપનીઓ ત્યાં ખોલીશું આપણે, પણ એ કંપનીની જેટલી પણ ઇન્કમ હોય ને ટ્રસ્ટમાં જાય. એ બરોડામાં કંપની 2-3 ખોલવી પડશે, કારણ કે એમનું લોકેશન છે. પછી એ ફેરી બરોડામાં યાદ રાખજો. અને પછી એમ નહીં કે અમારી કંપની છે, અમારું ટ્રસ્ટ હવે અહીં ખોલો, નહીં ખોલે. મેઇન કારણ કે તમે જોડાયેલા 7 પંચની જોડે, હું પોતે 7 પંચની જોડે જોડાયેલો છું. પછી યાર અમેરિકામાંથી તો બરોબર ને. તો મારા નેતાને જેમ બોલવાનું કહ્યું, પણ મને છે ને હું કહું છું ને, અને બહુ ઇમ્પેક્ટ પડે છે. અને 15 માણસ લાઈવ જુએ છે, અને આજે થયું છે ગુડ. અને પટેલોને આજે પણ નાનું મળી જશે ટ્રેક. 10 મહિને આવશે, 10 મહિને તમારે આવશે. આવતા મહિને જો કે ટ્રસ્ટ બની જશે પછી તો ટ્રસ્ટમાં જયા જ કરશે. પછી તો એનું છે ને પેલું કટ જ હોય, જેની જોડે ડીલ થઈ હોય ને એને તમારું આ પર્સન્ટેજનું એકાઉન્ટમાં એઝ અ ડોનેશન જતું જ રહેશે. ઓકે, તો ચલો તો પછી હજુ. અને થેન્ક યુ, તમે જોઈ સત્કાર કર્યો, આ કર્યો ના. હવે મને વિરાજ ગમે તે કહે કે ભાઈ હજુ નહીં, તમને લાગે બધા નારાજ છે, મેં આજે જોઈ લીધું કોઈ નારાજ નથી. 2-4 નારાજ બેઠા જ હશે, આમાં 2-4 જણ નારાજ એમાં બેઠા જ હશે, પણ
એનો પણ સત્કાર કરી અને અમે લોકોએ મને અમિત લોકોને યાદ રાખજો કે અમિત હોય, મનીષભાઈ હોય કે ત્યાં પરેશભાઈ હોય કે ગમે તે ત્યાં એ લોકો મને એમ ના કે ભાઈ આ લોકો એમની મનમાન કરે નહીં, એ લોકોએ એક રિસ્પેક્ટ રાખી છે મારી જોડે હંમેશા બધી જાણકારી આપીને રાખે છે. આજે એવા જે હતા એમનો સત્કાર કરવાનું જે નક્કી કર્યું હતું એવા અમે લોકો સત્કાર કરવાના છે. એટલે અમે લોકો પ્લાન બધા થાય. બરોડામાં જવાના હતા, બરોડામાં ખબર અમને પડે કે ભાઈ અમુક જણ કદાચ પીને આમ તેમ કરશે, તમે લોકોએ પહેલાં એ લોકોને જ ફોન કરીને ઇન્વિટેશન આપ્યું હતું. કેમ હું નાથ જોડવા માગું છું ભાઈ. અને આ બધું બુદ્ધિ હોય, અમુક માણસ અમુક પોઝિશનમાં હોય ને એ લોકો એની લાયકાતથી છે. તમારા લોકો જોજો ને, હું આ લોકોને ઇન્ટરવ્યૂ લઈ શકીશ પણ લાઈફ ચેન્જ થઈ રહી છે. 20-30 છોકરાઓની તો ઓન ધ સ્પોટ થઈ રહી છે, એટલે બીજા બધાની થશે. ઓકે, તો ખાસ શીખો. ના હોય મને કહો યોગેશભાઈ મારે ટ્રેડિંગ કરતાં શીખવું છે, મને થોડું જ્ઞાન છે, મને 0 જ્ઞાન છે, તમારી જેમ છે, મને તમારી જેમ શીખવાડો. તોય અમે એનો એક ક્લાસ રાખીશું, આપણે એનો આખો કરીશું કે જે યંગસ્ટરમાં બિલકુલ ફ્લેટ છે એને નવેસરથી શીખવાડીને પ્લેટફોર્મ કરી અને અમે રોજગારી કરીશું. ભાઈ મારા સારું છે પ્રધાનમંત્રી મારું આ સાંભળશે ને તો મને દેશના પ્રધાનમંત્રીને મને આ કંઈક આ શીખવાડવા મજાક નથી કરતો. હું આખી સિસ્ટમેટિક કરી રહ્યો, હું ચેન્જ કરી રહ્યો. હવે આ બધી વસ્તુ પ્લસ પોઈન્ટ શું ખબર છે, લોકો દરેક પટેલ છે કે અમુક જે મોટા રાજપૂતો છે, અમુક જે મોટા ધર્મોવાળા છે ને, અમુક ગામોવાળા એ લોકો કરી રહ્યા છે. પણ એ લોકો શું કરે છે એમાં આપણને એમાં શું ફાયદો છે કે એ લોકોનો ત્યાંના ત્યાં રોજગાર રહેશે કે લાખો વર્ષો સુધી. કેમ કે એ લોકો માલિક બની બધો નફો પોતે લઈ ગયા. હું અલગ કરી રહ્યો, હું ત્યાંનો જે નફો થાય ને એ હું ત્યાં ટ્રસ્ટ કરીને પંચમાં જ આપી રહ્યો. હું ખતરનાક કરી રહ્યો, એટલે મારો આખો ધ્યેય જ અલગ છે. હું મારે નથી, મારે જે છે હું મારી મેં ત્યાં કમાઈ લઈશ. મારે હું ત્યાં તમે લોકો આટલી મહેનત કરીને એમાંથી હું 5 રૂપિયા મારે હું લઉં બરાબર. એટલે તેજસ જોશી મારો લંગોટિયો ભાઈબંધ અમદાવાદનો. હા અમે લોકો લખોટી જોડે રમતા હતા બરાબર ને, મારો પાર્ટનર 2 જણી જોડ્યો ને એમાં અમે 2 હોઈએ. અને શું કે બધા કેટલાય કે જોડે દવા તે આ તે મારી પ્રેમ કહાનીમાં એનો બહુ મોટો સપોર્ટ હતો. હા બરાબર, ભાઈબંધો હોય ને જે અમુક જે બિહાઇન્ડ ધ હીરો હોય એમાં ના આવ્યા હતા. ફાધર શું કહેવાય કે આપણે લાલ દરવાજા મંદિરે પૂરા આપવાનો હતો, ફટ લઈ ગયા બિચારા આમ તેમ હોય તેજસ બીજા 2 જણ હતા લાઈન આપી આપણે આપણી આગળ પેલી આવી બોલી પેલી આગળ આપતી હોય બોલી આમ કંઈ આપણા હાથમાં આપણે આપણા હીરો હતા બરાબર ને. તેજસ ભાઈ નાચ જોડી રહ્યો છે ભાઈ બરાબર ને, તું એ અંદર છે લિસ્ટમાં, મતલબ કે બીજા બધા પ્રોજેક્ટમાં છે. તો 18 માણસે મને જોવે છે બાપા, મને તો ઘર કરો મારાથી તો ફોન બંધ થતો નથી યાર. પણ વાંધો નહીં, બંધ કરવો પડશે હવે. જોઈ લો મારા બસ ઓકે. તો હું બચ્ચાને જોતા હોઉં, બચ્ચા ભૂખ્યા થયા હશે તો થેન્ક યુ ફોર ધીસ ગાય. અને ગંગા હિયર મને ખોલી આપવું પડે કારણ કે 45 મિનિટ થાય ને મારા પૂછ્યા જે માં બેસી ગયો છે ને. વેરી નાઇસ. જોઈ લો ભાઈ, યંગસ્ટરને કહું છું. અને 10 જણનો વિઝા કરાવી ભાઈ અહીંયા ટ્રેનિંગ માટે બોલાવી રહ્યા છે અમેરિકામાં. પછી એમાંથી અમુક અહીંયા સેટ અલા યાર બહુ મોટા પ્રોજેક્ટ છે. મને ખબર છે અમેરિકાના 10 જણના પહેલાં જે અમે નક્કી કર્યા છે એ બોમ્બ ફૂટવાનો છે મને ખબર છે. પણ પહેલા મહિના એપ્રિલના કે મેના આવે છે ને એ હું મારા ફેમિલીને અર્પણ કરી છે ને. એટલે પહેલાં 10 જણ અમેરિકાના છે ને વિઝાના એ આવશે, એમાંથી 2-3 જણ બીજા આવશે નાખને. પછી સેકન્ડમાં દરેક મહોલ્લામાંથી આવશે, દરેક મહોલ્લામાંથી જય માતાજી. અરે યાર બસ ખાલી મને 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે, તોડો નહીં જોડો. કોઈનું ખરાબ બોલતો કે ના ભાઈ આમ નહીં આમ થાય એમ કરો બરાબર. તો જુઓ ત્યાંથી ક્યાં હું તમને મારું ગુલ્લું પાછો આવી ગયો. જો ભોલેનાથે મારું ગુલ્લું પાછો આપ્યો. મારું ભોલેનાથે મારું ગુલ્લું પાછો આપ્યો. હા ગંગા એમાં ગુલિયો હિયો
ગોલિયા એની આંખ ખુલી રહી છે ભાઈ. This is my Gulu bag. Oh, રાતે કેટલું મસ્ત ઊંઘે છે હા. આ છોકરી જ આદે તું લેડીઝ that's one. હા બિચારી બહુ આ બહુ ખાતી પીતી નથી લાગતી. આ બે ફેટુન જેમ ખાઈ પીવે જો આ તો ગુલિયો આ સેકન્ડ ગુલિયો છે આ છોકરી છે આ ઓ મા બે જો મને પેલા કૂતરા નતા ગમતા હવે જો હું તો દૂધ લઈ આપું ઓકે ગાઈસ તો આપણે કેવાય શાંતિથી બેસીને જો હું અહીંયા આટલી મસ્ત મને એમ કહો આવી લાઈફ હું છોડી ભાઈ તો ભાઈ દેશી છું ને ચપ્પલ તો બાતા ના જોઈએ છે ગમે થાય હું આટલી મસ્ત લાઈફ અહીંયા છોડી આ પાછળ છે ને મને પાછળ જે અવાજ આવે ને એ ધોધ પડતો હોય ને મને બહુ ગમે. આટલી સારી લાઈફ હું છોડી અને આ કેમ કરું છું ભાઈ નાત માટે કરી નથી રહ્યો મને શું જરૂર હું શાંતિ ના જોયું આપણી ગાયો જોયો છે. બે બચ્ચા આવ્યા ને તમે જોયા ને જોઈ હું અમારે બોલો હવે મને એમ કહો બરાબર ને તો ચલો ભાઈ બધાને મારા થેન્ક યુ. મારે થોડા વોટ્સઅપ પર કોલ કરવાના છે હજુ બરાબર ને તો જય માતાજી અને કંઈ પણ ભૂલચૂક બોલવામાં થઈ ગયો તો માફ કરજો અને શું કહેવાય યાદ રાખજો જોજો તોડતા નહીં ગમે તે કે આમ કે તેમ કે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન તમારા દિમાગમાં હોય તો મને કરજો અને જે પણ હોય ને જે પણ ખરાબ નાત વિશે બોલતું હોય ને એને તમે સ્ટોપ કરજો હશે ભલે એ તમારું સારું કહેતો હોય પણ એમ કહે ભાઈ તમને આમ ના વાંધો નહીં જુઓ તમે પોઝિટિવિટી લાવો એ જો નકારાત્મક તો આપણે આગળ વધીશું કારણ કે હું જે લિસ્ટ મૂકીશ ને જે હાયર કર્યા છે ને એના જે ચૂઝ કરવાના છે આ તે તો થોડું કારણ કે આ ટર્ફમાં આમ થઈ રહ્યું છે તો થોડું ઘણું તો થશે અને થોડું ઘણું તો બહુ સાંભળવું પડશે પછી હાથની જેવું બનવું જ પડશે પેલા લોકો બોલ્યા કે આપણે આગળ વધવું જ પડશે પણ નાતનો એક પણ છોકરો હું 1 વર્ષની અંદર એમને એમ નહીં રહે એની જવાબદારીમાં જ અને વિધિન 1 મંથની એની અંદર જ અમે લોકો સ્મોલ સબસિડી કરી રહ્યા છીએ. આ લોકો જે કમાશે બધા એમાંથી જેને બિલકુલ હમણાં સપોર્ટ નહીં થયો કે બીજા જે 100 કે 150 જણ એમને એમ ધીમે ધીમે એડ કરીશું પણ એ લોકોને દર મહિને અમુક એમાઉન્ટ મળશે જ 1-2 મહિના પછી કે એમના ખર્ચા પાણી નીકળ્યા કરે અને પછી એ લોકોને બીજા પ્રોજેક્ટમાં આપણે લઈ લઈશું અને આપણે એટલા નથી આપણે આરામથી આખી નાત નહીં આવી 10 નાત સમાશે ને એટલા પ્રોજેક્ટ કરીશું આપણે ભાઈ દયા છે ઉપર વન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઓકે તમારે પેલી માટેનું હવે લઈ જવાનું look at my singing bird અને આ એને ચોર hi everybody wanna say hi to me okay hi okay hello hi okay લો આને ખાવાનું છે Okay guys, so that's all from here. Thank you for watching my video અને શું કહેવાય બધાને મારા જય માતાજી મારે પેલીને દૂધ આપવું પડશે ને એટલે ઓકે અને ઓકે આઈ થિંક દેટ્સ ઓલ જલેબી પણ છે ભાઈ અને મને કહેતા કે તમે લોકો કયું ઓઇલ ખાવ છો તો અમે લોકો આ ઓઇલ ખાઈએ જો મોસ્ટલી આ ઓઇલ અમે લોકો છે ને યસ બીજું ઓઇલ નથી ખાતા આ ઓઇલ ખાઈએ આ તમારા શરીર માટે પણ બહુ સારું હોય છે ચાલો ઓકે ફ્રૂટ છે આજે તો જેથી કેટલી મસ્ત છે ઓકે ગાઈસ તો દેટ્સ ઓલ ફ્રોમ હિયર ભાઈ ડબ્બો હજુ છે
નાસ્તાનું ચવાણાનું પેકિંગ થઈ ગયું છે. ચવાણું હોય ને તમારે તો ચિંતા નહીં. બરાબર અને આ થર્મોસ છે એટલે શું કે look at here what I got. આ મને ત્યાંથી આવ્યું હતું એ જણ પૈસા આજે આ બનાવ્યું છે ને મૂવીમાં છે ને આ એની સહી છે ઇઝ અ યુનિક. ઓકે થેન્ક યુ ફોર ધ ફ્લાવર અહીંયા. ઓકે ગાઈસ તો બીજું તો શું કહું હવે બધાને થેન્ક યુ અને પિક્ચર બહુ મસ્ત અહીંયા. ઓકે જીજા ઉઠી ગઈ છે. લેટ મી શો યુ ઇનસાઇડ વ્યૂ ફોર યસ I know. Look at it. So nice picture. I'm gonna show you something unique stuff. Okay. Okay, guys. So very nice, beautiful. This is a better TV. Black and white TV. Enjoy that. Bye. That's it. That's all from here. Jai Mata.